Bismillahirrahmanirrahim. Dans cet enregistrement, je vais vous présenter la correction d'un exercice de monohybridisme, cas d'un gène létal, de la session de rattrapage d'option PC. Donc, في هذا التسجيل غنقدموا تصحيح لتمرين خاص بهجون الأحادية حالة مورثة مميتة اللي تطرح في الدورة الاستدراكية 2016 شعبة علوم فيزيائية. Donc, pour l'énoncer, on cherche à comprendre le mode de transmission d'un allèle mutant chez le diamant mandarin, qui est une espèce d'oiseau. Un aviculteur, l'aviculteur est l'éleveur d'oiseaux, a réalisé deux croisements entre les individus de phénotype suivant. Un phénotype sauvage à face grise et un phénotype mutant à face noire. Donc, on vous demande d'utiliser les symboles grand P et petit p pour les deux allèles sauvages et mutants. Le document suivant présente les résultats obtenus pour chaque croisement. Donc, on a deux croisements. Le premier croisement entre un mâle à face noire et une femelle à face noire. Les résultats obtenus, un tiers d'individus à face grise et deux tiers d'individus à face noire. Pour le deuxième croisement, un mâle à face noire et une femelle à face grise, on a obtenu 50% d'individus à face grise et 50% d'individus à face noire. On a également une remarque très importante, le croisement réciproque du premier croisement, c'est-à-dire le croisement inverse, donne des résultats identiques. إذا لدراسة كيفية انتقال صفة لون الوجه عند هذا النوع من الطيور، قام أحد مربي الطيور بتزاوجين مختلفين. التزاوج الأول بين ذكر بوجه أسود وأنثى بوجه أسود. دائما بقى ننتبهوا للتزاوجات، هنا عندهم نفس اللون، وجه أسود مع وجه أسود. النتائج محصل عليها. النقطة الثانية اللي مهمة هي ملاحظة النسب المحصل عليها. تم الحصول على 1/3 الثلث بوجه رمادي والثلثين 2/3 بوجه أسود. التزاوج الثاني تم بين ذكر بلون أسود بوجه أسود وأنثى بوجه رمادي. هنا الصفتين مختلفين. وتم الحصول على 50% أفراد بوجه رمادي و50% أفراد بوجه أسود. ملاحظة مهمة هو أن التزاوج العكسي يعطي نفس النتائج. Donc هذا فيما يخص التزاوجين المنجزين. Donc pour la première question, en utilisant les résultats du premier croisement, déterminer le mode de transmission du caractère couleur de la face chez ces oiseaux. إذا بالاعتماد فقط على التزاوج الأول، دونك غنطلقوا فقط من التزاوج الأول، المطلوب هو تحديد كيفية انتقال هذه الصفة. ملي كنتكلموا على كيفية الانتقال، يجب تحديد السيادة والتنحي بالنسبة للحليلين، ثم تحديد هل المورثة مرتبطة بصبغ جنسي أو صبغ لا جنسي. وبطبيعة الحال من أجل ذلك غنقوم بتحليل نتائج هذا التزاوج بالإضافة للاستنتاجات. Donc pour l'analyse des résultats de ce croisement, on va suivre les mêmes étapes déjà vues dans les vidéos précédentes pour le cas de codominance et pour le cas de dominance complète. Donc on va commencer premièrement par déterminer le type de croisement. Donc il s'agit bien sûr d'un monohybridisme parce qu'on étudie la transmission d'un seul caractère qui est la couleur de la face. إذا باش نقوم بتحليل هذه النتائج هذا التزاوج، أول شيء غنحددوا نوع التزاوج. دونك يتعلق الأمر بهجونة أحادية لأننا كندرسوا انتقال صفة واحدة وهي لون الوجه. Pour la deuxième étape, on va vérifier la première loi de Mendel. Pour cela, on va examiner les individus de la génération F1. Donc, on observe que la génération F1 présente deux phénotypes différents. Donc, des individus à face grise et des individus à face noire. Donc, la génération F1 est hétérogène. On déduit que les parents ne sont pas de race pure et la première loi de Mendel n'est pas vérifiée. Donc, toujours pour vérifier la première loi de Mendel, la première loi de Mendel est vérifiée si les parents, si la génération F1 est homogène et les parents sont de race pure. إذا في المرحلة الموالية للتأكد من القانون الأول لمندل كنلاحظوا بكنتج مباشرة لأفراد الجيل الأول، وكنلاحظوا بأن هذا الجيل غير متجانس. لماذا غير متجانس؟ لأنه يظهر مظهرين خارجيين مختلفين، أفراد بوجه رمادي وأفراد بوجه أسود. وبالتالي بما أن الجيل الFA غير متجانس فإن الآباء ليسوا من سلالة نقية. القانون الأول لمندل لم يتحقق.
المرحلة الثالثة كتطلب تحديد السيادة والتنحي لا دومينونس et la récessivité. هنا اللي كيكون واحد الاختلاف مقارنة مع النتائج أو التزاوجات اللي لاحظنا من قبل في التسجيلات السابقة. من قبل كيكون عندنا تزاوج بين آباء من سلالة نقية، وكان كيعطينا جيل F1 متجانس ومختلف الاقتران. كنقارنوا الأفراد ديال هاد الأفراد المتجانسين مع الأبوين. إلا كانوا كيظهروا صفة أحد الأبوين فيتعلق الأمر بسيادة تامة dominance complète، وإلا كانوا كيظهروا صفة وسط بين الأبوين كنا استنتجنا بأن الأمر يتعلق بتساوي السيادة codominance. المشكل هنا هو أن الأبوين عندهم نفس المظهر الخارجي، لون أسود لون أسود. إذا هنا باش نحددو السيادة والتنحي، أول شيء ما يمكنش نتكلموا على تساوي السيادة لأن ما عندناش صفة وسط. ملي نتكلم على صفة وسط خص يظهروا عندي يكونوا الأبوين عندهم صفتين مختلفتين وتظهر عندنا صفة وسط في الجيل F1. أو كاين احتمال آخر هو أن أصلا التزاوج يكون بين الأفراد ذوي الصفة الوسط، وفي الخلف نحصلوا على 3 د المظاهر مختلفة بنسب 25% 25% 50%. في هذه الحالة يمكننا نتكلموا على تساوي السيادة. أما الخطأ اللي كيقوموا به مجموعة من التلاميذ كيلاحظوا بأن عندنا لون رمادي ولون أسود وكيقول لك بأن ظهروا عندنا لونين مختلفين عند تساوي السيادة، فهذا خطأ. خاص الصفة أو اللونين معا يظهروا عند نفس الفرد تساوي السيادة، خاص نفس الأفراد نفس الفرد يظهر عنده صفة وسيطة، وهذا اللي ما كيتحققش لنا في هذه الحالة. إذن كيفاش غنحددو هنا السيادة والتنحي؟ غنتجهو مباشرة للون الرمادي. الآباء عندهم لون أسود لكن في الخلف ظهر لون رمادي. ما هو مصدر هذا اللون الرمادي؟ هو الآباء. يعني على الأقل أحد الأبوين عنده الحليل المسؤول عن اللون الرمادي. ولماذا لم يتم التعبير عنه؟ لماذا لم يظهر في المظهر الخارجي؟ لأنه متنحي، وبالتالي فاللون الأسود هو السائد. Donc, pour déterminer l'allèle dominant et l'allèle récessif, on s'intéresse aux individus de la génération F1. Donc, on observe l'apparition d'individus de face grise, ce qui indique que les parents possèdent l'allèle responsable de la face grise. Mais il n'est pas exprimé. Pourquoi? Parce qu'il est récessif et par conséquent, l'allèle responsable de la face noire est dominant. Donc, on utilise cette technique lorsqu'on a les deux parents ont le même phénotype. نقطة أخيرة بالنسبة لمسألة السيادة والتنحي، دونك ما كنعتمدوش على النسب المحصل عليها لتحديد الحليل السائد والحليل المتنحي. يعني كاين اللي كيقول بأن مادام عندنا نسبة كبيرة بالنسبة للوجه الأسود إذا فالحليل المسؤول عن اللون الأسود هو السائد، على عكس الحليل الرمادي عنده نسبة أقل فهو المتنحي. دونك هنايا ضروري يعني ما كنعتمدوش على النسب ولكن كنعتمدو على ظهور الصفة المتنحية في الجيل الموالي. هذه الصفة لم يتم التعبير عنها عند الآباء لأنها متنحية، وبالتالي فالحليل المعبر عنه عند الآباء هو السائد. الآن نمر للمرحلة الموالية ومتعلقة باستثمار النسب المحصل عليها في الجيل الآباء. إذا أنا هذه النسب فاش غنستعملوها؟ ما نستعملوهاش في السيادة والتنحي، ولكن الأهمية ديالها في التعرف على أن المورثة مميتة. إذا الحصول على نسب 1/3 2/3 يدل على أن المورثة المدروسة مورثة مميتة. ماذا نقصد بمورثة مميتة؟ يعني أن هذه المورثة تؤدي إلى موت أفراد بنمط وراثي معين. إلا تذكرت بأن في التسجيلات السابقة كنلاحظوا عند تزاوج أفراد مختلفي الاقتران كنحصلوا على في شبكة التزاوج على 4 ديال الأنماط الوراثية، وكيكون في كل نمط وراثي كيكون التردد ديالو 1/4. هنا عندنا الترددات على 3، يعني عندنا 3 د الأنماط الوراثية، واحد النمط وراثي ما كيتواجدش. إذا موت أفراد بنمط وراثي معين، والأفراد اللي تعرضوا للموت يمكننا نحددوهم فقط غير من هذه النتائج. دونك مادام أن عندنا 3 د الأنماط الوراثية، بما أن عندنا أفراد بلون رمادي، اللون الرمادي قلنا هو المتنحي، إذا أفراد بلون رمادي متشابه الاقتران لا يموتون لأنهم كيتواجدوا عندنا في النتائج التجريبية. كيبقى لنا الأفراد بلون أسود. الأفراد بلون أسود كيمكن يكونوا متشابهي الاقتران وكيمكن يكونوا مختلفي الاقتران. حنا قلنا بأن الآباء ليسوا من سلالة نقية، إذا الأفراد بوجه أسود مختلفي الاقتران يعيشون، كيتواجدوا. هذا المثال ديال الآباء، وبالتالي الأفراد الذين يموتون هم الأفراد متشابهي الاقتران بالنسبة للون الأسود. إذا كنتكلموا على مورثة مميتة في حالة تشابه الاقتران
بالنسبة للحليل المسؤول عن اللون الأسود. دائما النسبة ديال 1/3 تدل على أن المورثة مميتة. Donc l'exploitation des résultats de la génération F1, donc puisqu'on a obtenu un pourcentage de 1 tiers, 2 tiers, cela indique qu'il s'agit d'un gène létal. Donc un gène létal dans le cas d'homozygote, pour le cas des individus homozygotes, pour l'allèle responsable de la couleur noire. Donc et pourquoi les individus de face noire homozygotes qui vont subir la mort? C'est parce que l'expérience montre que dans la nature, on a des individus de face noire hétérozygotes. C'est le cas des deux parents. Et on a également dans la nature des individus de face grise homozygotes. Ce sont les individus qu'on a trouvés dans la génération F1. Alors que les individus de race pure, de face noire et de race pure, n'existent pas. Et par conséquent, ce sont les individus de face noire homozygotes qui vont mourir. La dernière étape de cette analyse concerne cette remarque, le croisement réciproque ou inverse donne des résultats identiques. Donc cette remarque montre que le gène responsable de la couleur de la face est non porté par un chromosome sexuel. Lorsqu'on a un croisement inverse ou un croisement réciproque qui donne les mêmes résultats, donc il s'agit d'un gène non lié au sexe. إذا في الحالة ديال التزاوج العكسي، هذه الملاحظة إلا كانت عندنا هذه الملاحظة في المعطيات فضروري نستعملوها في التحليل والاستنتاج. إذا التزاوج العكسي يعطي نفس النتائج، هذا يدل على أن المورثة غير محمولة على صبغ جنسي، وكما ذكرت في التسجيلات السابقة بأن هذه الخصائص اللي كتميز حالة مورثة مرتبطة بصبغ جنسي غنشوفها في التسجيل المقبل إن شاء الله، المتعلق بمورثة محمولة مرتبطة بالجنس. واش كنقصدو بتزاوج عكسي؟ يعني كنعكسو صفة الآباء. هنا مثلا في التزاوج ما تكونش واضحة أكثر، ولكن في التزاوج الثاني غتكون واضحة أكثر. يعني أن الأنثى هي اللي يكون عندها لون أسود، والذكر هو اللي يكون عنده لون رمادي، وفي النتائج غادي نحصلوا على نفس النتائج. عكس التزاوج يعطي نفس النتائج، هذا يدل على أن المورثة مرتبطة بصبغ لا جنسي. نقطة أخرى ضروري نشير لها في هذه الحالة بالنسبة للمورثة مرتبطة بصبغ جنسي، كاين مجموعة من التلاميذ مجرد ما كيلاحظوا بأن في المعطيات كيحددوا الذكر والأنثى بالنسبة للآباء كيفكروا مباشرة بأن المورثة مرتبطة بصبغ جنسي. دونك هذا ماشي دائما صحيح. دونك بطبيعة الحال التزاوجات فهي دائما بين ذكر وأنثى، ماشي بالضرورة دائما أن نذكروا شكون الذكر وشكون الأنثى، بالخصوص إلا كانت مورثة مرتبطة بصبغ لا جنسي، لأن عكس التزاوج يعطي نفس النتائج إذا ما كنهتموش بشكون الذكر وشكون الأنثى. ولكن في بعض الحالات مثلا في هذا المثال حددوا الذكر وحددوا الأنثى، وهذا ما كيعنيش بأنها مرتبطة بصبغ جنسي. باش تكون مرتبطة بصبغ جنسي خصنا ضروري حالة من الحالات الخاصة بمورثة محمولة على صبغ جنسي، اللي من بيناتهم هو هذا التزاوج العكسي. إلا كان التزاوج العكسي يعطي نتائج مختلفة فهذا يدل على أن المورثة محمولة على صبغ جنسي. ونضيف الحالتين الأخريتين، الحالة الأخرى كتبين بأنها مرتبطة بصبغ جنسي إلا كان استثناء القانون الأول لمندل، يعني أن يعطيونا في المعطيات بأن الآباء من سلالة نقية وحصلنا على جيل F1 غير متجانس، فهذا يدل على أن المورثة محمولة على صبغ جنسي. الخاصية الثانية أن إلا كان عندنا في الخلف، كنهتمو بالخلف، عندنا صفة الذكور تختلف على صفة الإناث، مثلا في هذه الحالة كون كنقولوا لنا بأن اللون الرمادي خاص بالذكور ولون أسود خاص بالإناث، في هذه الحالة كنقولوا بأن المورثة مرتبطة بصبغ جنسي، يعني ما كيتواجدش عندنا هنايا. والحالة الثالثة هي عكس التزاوج يعطي نتائج مختلفة. إذا مرتبطة بصبغ جنسي استثناء القانون الأول لمندل، صفة الذكور تختلف عن صفة الإناث في الجيل F1، وعكس التزاوج يعطي نتائج مختلفة. حتى حالة من هذه الحالات ما عندنا في هذا التزاوج، عندنا فقط بأن شاروا بأن التزاوج العكسي يعطينا نفس النتائج، وبالتالي فالمورثة غير محمولة على الصبغيات الجنسية. On passe maintenant à la question suivante. Déduisez le génotype des individus ayant le phénotype sauvage et les individus ayant le phénotype mutant. Donc, pour le génotype, on détermine premièrement les symboles utilisés. Donc, on a le grand B pour la face noire, parce que l'allèle responsable de la face noire est dominant, et petit b pour la face grise, parce que l'allèle responsable de la face grise est récessif. Pour les individus de face grise, puisqu'ils représentent l'aspect récessif, ils sont obligatoirement homozygotes. Petit b, petit b.
Donc, il porte deux allèles récessifs, petit b, petit b. Pour les individus de face noire, normalement, les individus de face noire peuvent avoir deux génotypes, soit grand B, petit b, donc hétérozygote, soit grand B, homozygote. Alors qu'on a déjà déduit qu'il s'agit d'un gène létal. Donc ce gène est létal dans le cas d'homozygote pour l'allèle responsable de la face noire. Donc les individus de face noire homozygote n'existent pas. Donc ces individus ont un génotype grand B, petit b. On passe ensuite à la question suivante. Donnez l'interprétation chromosomique du premier croisement et du deuxième croisement. Justifiez votre réponse par un échiquier de croisement. Donc l'interprétation chromosomique. Pour le premier croisement, le phénotype des parents. Donc il faut faire attention au phénotype. Donc on a deux individus, les deux parents ont le même phénotype. Les deux parents ont une face noire, grand B, grand B. Donc pour leur génotype, donc on a déjà déduit qu'ils ne sont pas de race pure, c'est-à-dire ils sont tous les deux hétérozygotes, puisqu'il s'agit d'un gène létal, donc grand B, petit p. Pour les gamètes, chacun des deux parents va produire deux types de gamètes, 50% grand B et 50% petit p. Et enfin, pour la fécondation, on va tracer l'échiquier de croisement. On va obtenir les résultats suivants. Donc, pour les gamètes du premier parent, grand B, petit p, 50%, 50%. Le deuxième, même chose, 50%, 50%, grand B, petit p. Et pour les résultats, on va obtenir 4 génotypes, mais puisqu'il s'agit d'un gène létal, on doit supprimer les individus de génotype grand B, et on va obtenir des résultats 2 tiers grand B, 1 tiers petit p, qui sont conformes aux résultats expérimentaux. إذا بالنسبة للسؤال الخاص بالنمط الوراثي لو جينوتيب دي بارون، بالنسبة للأفراد اللي عندهم لون رمادي هادو بسهولة غيكون عندهم نمط وراثي متشابه الاقتران، لأنهم كيظهروا الصفة المتنحية، والصفة المتنحية دائما من سلالة نقية. يستحيل أن هاد الأفراد يتوفروا على حليل غون بي، بي كبيرة. بطبيعة الحال درنا بي كبيرة هو اللون الأسود لأنه هو السائد، وبي صغيرة هو اللون الرمادي لأنه المتنحي. يستحيل أفراد بلون رمادي يظهروا حليل يحملوا حليل غون بي لأنه سائد. يعني دائما المتنحي من سلالة نقية متشابه الاقتران. كيبقى الأفراد بلون أسود هو عادة غيكون عندهم احتمالين، إما يكونوا مختلفي الاقتران أو متشابه الاقتران، ولكن بما أننا استنتجنا بأن المورثة مميتة في حالة تشابه الاقتران، يعني الأفراد متشابه الاقتران غون بي لا يعيشون، إذا جميع الأفراد اللي عندهم لون أسود النمط الوراثي ديالهم هو غون بي بوتي بي. ميمكنناش نوضعو غون بي لأنهم يموتون. من بعد كيمكننا نديرو السؤال الأخير المطلوب هو التفسير الصبغي لانتربريتاسيون كروموزوميك ديال التزاوجين. إذا نبداو أولا بالتزاوج الأول. الآباء، هنا ملاحظة مهمة بالنسبة للآباء، كاين اللي كيجي مباشرة في المظهر الخارجي كيوضع غون بي بوتي بي. خاص دائما بالنسبة للتزاوج ننتبهوا للمعطيات التجريبية. في المعطيات التجريبية الآباء معا عندهم لون أسود، إذا لون أسود مع لون أسود، واستنتجنا بأنهم ليسوا من سلالة نقية، إذا النمط الوراثي غون بي بوتي بي غون بي بوتي بي. ملي غيقوموا بإنتاج الأمشاج، هاد الخلية ملي غتعرض لانقسام اختزالي، النوع من الأمشاج غيحصل على الحليل غون بي، والنوع آخر غيحصل على بوتي بي. إذا غيكون 50% غون بي 50% بوتي بي بالنسبة لهاد الفرد. نفس الشيء بالنسبة للأنثى، 50% من الأمشاج غون بي و50% بوتي بي. شبكة التزاوج كنوضعوا الأمشاج ديال الأب في السطر الأول والأمشاج ديال الأم في العمود الأول. من بعد الإخصاب كنحصلوا على النتائج التالية: غون بي بوتي بي بوتي بي وبوتي بي بوتي بي. وبما أننا استنتجنا بأن المورثة مميتة في حالة تشابه الاقتران بالنسبة للحليل غون بي، إذا كضروري من الشطب على الأفراد بنمط وراثي غون بي. وبهذا الشكل النتائج اللي غنحصلوا عليها غيبقى عندنا 2 على 3 الأفراد عندهم غون بي المظهر الخارجي غون بي، و1 على 3 من الأفراد عندهم بوتي بي، وهذا ما يطابق النتائج التجريبية. بنفس الطريقة يمكننا نديرو التفسير الصبغي للتزاوج الثاني، وغتلاحظوا بأن النتائج المحصل عليها في هذا التزاوج شبيهة بالنتائج ديال التزاوج الاختباري، فرد بنمط وراثي سعيد مع فرد
ثنائي التنحي، وبطبيعة الحال هذا الفرد غيكون مختلف الاقتران لأننا حصلنا على 50% 50%. بطبيعة الحال غنديرو الذكر غون بي والأنثى بوتي بي. هذا مختلف الاقتران لأن عندنا مورثة مميتة، هذا متشابه الاقتران لأنه متنحي. 50% بالنسبة لهذا الفرد النوعين من الأمشاج، 50% لكل نوع، غون بي 50% بوتي بي 50%. والفرد المتنحي غينتج نوع واحد من الأمشاج اللي هو بوتي بي. عند إنجاز شبكة التزاوج غنحصلوا على 50% من أفراد غون بي و50% أفراد بوتي بي، وهذا ما يطابق النتائج التجريبية. إذا هذا كل ما يتعلق بحالة مورثة مميتة كا جين ليتال. إذا النقط الأساسية التي تعقل عليها بالنسبة لهذه الحالة هو أن النسب 1:3 2:3 تشير دائما إلى حالة مورثة مميتة. وفي حالة ما إذا كان عندكم النتائج على شكل عدد الأفراد بالنسبة لكل مظهر خارجي، ضروري تقوم بحساب النسب، والنسب اللي غتحصلوا عليها هي 33.33% اللي كتطابق التردد ديال 1:3، و 66.66% هو أيضا يطابق تردد 2:3. نقطة أخرى اللي أساسية هو أن عند دائما بالنسبة نبقاو دائما بالنسبة لهذه الحالة بالنسبة للنتائج باش نحددو السيادة والتنحي كنمشيو للأفراد المظهر المتنحي اللي كيظهر في الخلف ولا يتواجد عند الآباء، هو اللي غنعتمدو عليه باش نحددو السيادة والتنحي. ظهور هذا المظهر يعني بأن الآباء كيتوفروا على هذا الحليل ولم يتم التعبير عنه لأنه متنحي، وبالتالي فالحليل الآخر هو السائد. ثم عند التفسير الصبغي ما تنسوش دائما أننا كنقوموا بالتشطيب على الحالة المميتة للحصول على النسب 2:3 1:3. إذا هذا كل ما يخص بالنسبة لحالة مورثة مميتة. شكرا على انتباهكم، وإلى التسجيل المقبل إن شاء الله، ومتعلق بحالة مورثة مرتبطة بصبغ جنسي.